اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 10 جو کہ آج ہمارا آخری لیسن ہے، میں اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ سورہ فاتحہ ہماری 10 سلائیڈز کا حصہ رہی ہیں پورے لیسنز میں، کیونکہ ہم یہ نماز میں ریوائز کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں بہت فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ یہ مخارج جب ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے، وقف کے قواعد۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کی تعریف کیا ہے؟ دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ اور وقف کے قواعد میں 5 باتیں ضروری ہیں جو ہم یہاں آج بتائیں گے۔ کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ تا ہو یا ہا ہو، تا جو ہے وہ بھی ہا میں چینج ہو جائے گا اور ہا آٹومیٹکلی ہا ہی رہے گا۔ جیسے انمیوٹ کیجئے، واحدتن، واحدتن، اور اس کو جب ہم وقف کریں گے تو واحدہ، 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 بقرۃن، بقرۃ، بقرہ، بقرہ، رسولہ، رسولہ، رسولہ۔ رسولہ، اب یہاں آپ نے نوٹس کیا کہ تا آئے یا ہا تو جب وہ وقف کریں گے تو وہ ہا میں آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا، اس پہ جزم آ جائے گا۔ دوسری بات، حروف مدہ، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، اور کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جب ہم ان پر وقف کریں گے تو انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی اس میں ہم کوئی جزم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ حروف مدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے متعلق اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے۔ تلاہا، تلاہا، اب دیکھیے پہلے بھی تلاہا لکھا ہے اور بعد میں بھی جب وقف کر رہے ہیں تو ایز اٹ از پڑھا جائے گا۔ یحیا، یحیا، قالو، قالوا، اور حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے۔ فادخلی، 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 تلوو، تلوو، جی۔ اب تیسری بات ہے کہ 2 زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے کبیرن، کبیرن، تو یہ 2 زبر کے بعد الف تھا لیکن ہم نے پڑھا اس کو رن، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھا جائے گا اور ایک زبر کے عوض یعنی بدلے الف پڑھیں گے۔ کبیرا، کبیرہ، کبیرہ، ہدن، ہدن، ہدن،
هدى 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 شيئا 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 यहाँ पे हमने दो जबर वाले हरूफ पर जब वक्फ किया तो उसके एवज एक अलिफ को पढ़ा और एक जबर को। अब नेक्स्ट चौथी बात जो है जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर और दो पेश पर वक्फ करते हुए इन सब को जज़म में बदल कर पढ़ेंगे। जैसे सबर صبر सबर, صبر अल फलकी الفلك الفلك अल फलक, الفلك अकबर أكبر أكبر अकबर, أكبر أكبر अब इसी तरह जबर जेर पेश दो जेर और दो पेश पर वक्फ करते हुए उन सब को जज़म में बदल कर पढ़ लिया जाता है। जैसे काफिरिन كافر काफिर, كافر كافر अहदुन أحد أحد अहद। أحد अब पांचवी बात, तशदीद यानी शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं किया जाता मगर शद की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हर्फ की अदायगी के बराबर वक्त लगाते हुए वक्फ कर लिया जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे मिला के फतल्लुन فطل فطل फतल, فطل فطل वतब وتب वतब। وتب وتب जी इसी तरह इलैया إلي इलै, إلي अशक्कु أشك الشق अशक्क, أشك شق यानी हमने तशदीद को जो सख्ती से अदा किया जाता है उस साउंड को बरकरार रखना है, चाहे वो वक्फ करते हुए हो या बगैर वक्फ करते हुए, यानी हमने उसको पढ़ना है। इसी तरह नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके वक्फ किया जाता है। जैसे अभी यहाँ हम जबर के साथ पढ़ेंगे लहुन्ना, لهن लहुन, لهن यानी हमने हरकत नहीं पढ़नी लेकिन गुन्ना जरूर करना है। अल-गम्मी, الغم الغم अल-गम, الغم Thank you. जी। अब वक्फ की अलामात में पहली अलामत है मीम। मीम का मतलब है अल-वक्फुल लाजिम, कि यहाँ पर वक्फ करना जरूरी है, इसके मुताल्लिक ये हुक्म है। और इसकी मिसाल के तौर पर एक आयत है इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, यहाँ पे रुकना है, सांस छोड़ना है, फिर अगली आयत वल्मौता यबअसुहुमुल्लाहु थुम्मा इलैहि युरजऊन। इसका तर्जुमा है कि मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं। और अगर हम वक्फ लाजिम वाली जगह पर कंटिन्यू करके पढ़ेंगे तो इससे मीनिंग भी चेंज हो जाता है। और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, दोबारा जिंदा करेगा और फिर वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। और अगली अलामत है तोएं कौफ लामबड़िए अल वक्फुल ऊला, इसके बारे में हुक्म है वक्फ करना ज्यादा बेहतर है। मिसाल
مالک یوم الدین، ترجمہ روز جزا کا مالک ہے۔ اسی طرح علامت ہے دائرہ، سرکل، حکم، وقف کرنا سنت ہے، اس کی مثال بھی یہی ہے، ترجمہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب اگلی علامت ہے تین ڈاٹس اوپر اور تین ڈاٹس درمیان میں، اس کو بولتے ہیں وقف معانقہ۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک نشان پر وقف کرنا ہے اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سانس ہمیں پہلے رکنے پہ یا بعد میں کس طرح ہم کرتے ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پہلے پہ رکے، دوسرے کو تیسری آیت کو لفظ کے ساتھ ملا دیے۔ اب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ترجمہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر علامت ہے ہماری اگلی سکتہ، اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک الف کے برابر آواز روکنی ہے لیکن سانس توڑے بغیر جاری رکھنا ہے۔ ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگلی علامت کہلاتی ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبریل، وقف غفران۔ جب یہ کہیں بھی آیت کے اینڈ پہ ہوں گے تو یہاں پر وقف کرنا بہت بہتر ہے۔ اب علامت ہے لام الف لا، حکم اس کے بارے میں ہے کہ دوران آیت نہ رکے اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ مثال ان اللہ یأمرکم ان اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی کہ رکے نہیں لیکن اگر رک رہے ہیں تو آپ پیچھے سے کنٹینیو کریں گے۔ اسی طرح سرکل کے اوپر لام الف لا لکھیں گے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر آیت کے نشان پر ہو تو اختیار ہے کہ وقف کریں یا ملا کر پڑھیں۔ اس کی مثال اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ علامت ہے صلی، الوصل الاولی یصل، اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں پر نہ رکا جائے تو بہتر ہے۔ اب علامت ہے ز قاف صاد، بہتر ہے کہ نہ رکے اور اگر وقف کیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان۔ اب اگلی علامت ہے قف، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ یہ لفظ قف ہے، یعنی ٹھہر جاؤ، اور یہاں رکنا افضل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب اگلی علامت جیم، جیم کا مطلب جائز ہے، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں طریقے جائز ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا
أنفسهم وما يشعرون. आज यहाँ पे हमारा इस लास्ट क्लास का इख्तिताम हुआ. अल्लाह ताला आपके पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने में बरकत दे. और आज आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये तजवीद का कोर्स कैसा लगा, ताकि और सजेशंस दीजिए ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर करें और अगला सेशन जल्दी इंशाअल्लाह लेके आएँ. तो अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेज हैंड कीजिए और अपने अपने कमेंट्स और सजेशंस दीजिए. जज़ाकल्लाह खैर. जी ब्रदर मेहताब अनम्यूट कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी सिस्टर, इस कोर्स से तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. हमने तो बचपन में बस ऐसे ही पढ़ लिया था, तो ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे. ये जो खासकर आज की आखिरी जो क्लास थी ना, इसमें ये जो जी रूल जी बताए गए हैं, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जायज है, कहाँ पे मतलब जरूरत है या नहीं है, इन चीजों की हमें अब भी समझ नहीं थी. और बिल्कुल. यकीन जब करें तक कि इन इस चीजों का कोर्स पढ़ेंगे नहीं तो पता नहीं होगा. हाँ बिल्कुल. तो इस कोर्स की वजह से ना ये जो चीजें हमें मतलब सीखने को मिली है ना, ये बहुत जबरदस्त हैं. माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह. पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने अल्लाह पढ़ाया है. अल्लाह जज़ाए खैर दे. एक्चुअली एक क्लास से हमें पूरे वीक में ज्यादा फायदा नहीं होता. हम लोगों ने जो ग्रुप ऑन करके वीकली और डेली बेसिस पे सुना है, उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हुई, जिससे आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा मखारिज में, हर चीज में. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे और आगे आप लोगों को सीखने, सिखाने और अमल करने वाला बनाए. जी आमीन. जी सिस्टर इफ़त आयरा, अब आप व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सिस्टर वालेकुम बहुत शुक्र. अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सिस्टर इस कोर्स का बहुत फायदा हुआ है. बहुत सारी चीजें इनमें से मैं पढ़ती थी पर मुझे उसकी रीजंस नहीं पता थी. अब जो एक रीजन समझ आ गई तो बहुत बेहतरी आई. बिल्कुल. दूसरा जो आप फिर सबक देती थी रोज का रोज, तो वो जो हम करके सिखाते थे, फिर आप उसको सुन के गलती निकाल के फिर दोबारा बताती थी और मैं उसको दोबारा करती भी थी. तो उससे बिल्कुल इतनी आपने मेहनत की है, ये इतनी मेहनत की है. प्रैक्टिस से ना हमें बहुत फायदा है. और अल्हम्दुलिल्लाह. आपने सिस्टर बहुत ज्यादा तावन और और बहुत सॉरी मैं मदद 2 की है. वीक्स थोड़ा बिजी रही. हाँ जी नहीं, वो जज़ाकल्लाह. सिस्टर नौरीन जज़ाकल्लाह. ने मैं करवा थोड़ा दिया था. जी बिजी हो गई शिफ्टिंग करना. सिस्टर नौरीन, सिस्टर हफ्सा, जी, सर उन्होंने एजाज, करवाती रही. फवाद हाँ जी, भाई, सब करवाते रहे आप हैं. जी सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे. हाँ. बिल्कुल. और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह आप और मजीद आमीन सिखाती रहें और आइंदा भी हमें सीखने का मौका मिले. बहुत इंशाअल्लाह. शुक्रिया. जज़ा अल्लाह को और आपको आप लोग जज़ाए आगे खैर दे. इंटरेस्टेड होंगे इंशाअल्लाह तजवीद की क्लास इंशाल्लाह. में. हम थोड़ा जी और बेहतर इंशाल्लाह. करेंगे इंशाअल्लाह. जी इंशाल्लाह इंशाअल्लाह. करेंगे. इंशाल्लाह. इंशाअल्लाह. बहुत बहुत मेहरबानी. चलिए शुक्रिया. मिसेस जज़ाकल्लाह. खालिद. मिसेस जी मिसेस खालिद, सिस्टर आप भी बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जब मैं आपकी जी ये हमारे सुनती रेगुलर. जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं मक्के शरीफ में बैठी हुई हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह जी. अल्लाह आप सबको भी इस तरह का लहन दे और सब इस तरह पढ़े इंशाअल्लाह. वाकई में मुझे भी आपकी तरह पढ़ना आ जाए. इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. और जितनी मेहनत आप सारे कर रहे हैं उसी से इंशाअल्लाह आप लोगों को बेहतरी होगी. इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा. जी सिस्टर चैट में पूछ रही है सिस्टर नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगी. इंशाल्लाह आफ्टर रमजान, क्योंकि अभी एक महीना हमने थोड़ा सा चेंजिंग करनी है सिलेबस में, तो फिर हम उसके बाद आप लोगों को बताएंगे ग्रुप में इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं. डॉक्टर साहब आप लाइव आके बताइए. हाँ वो अनम्यूट ज्यादा कीजिए अच्छा है. सिस्टर. डॉक्टर निसार सर. ब्रदर जी आप. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा हमेशा बगैर गैर हिसाब इसका रिवॉर्ड दे. आपने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने बहुत सीखा है. मैंने कुछ दूसरे कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन आपने माशाअल्लाह प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत अच्छी तरह हमें इसका समझा दिया है. बहुत शुक्रिया. इंशाअल्लाह मैं जज़ाकल्लाह. और आपके आप लोगों की कोर्सेज. एफर्ट है और आप लोग और होगा जी इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आपने जो मुझे सूरह मुल्क भेजा था उसकी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अल्हम्दुलिल्लाह जी. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया.
جی آپ کو کوئی اور ہینڈ ریز تو نہیں؟ مسز خالد کا پرانا ہینڈ ریز ہے تو سوری میں ایک اگر بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہاں یہ جی مجھے جی جی اس جی میں ضرور کہیے. میں یہ سوچتی ہوں کہ سمیرا کو اتنا ہم پوچھتے ہیں لیکن غصہ نہیں آتا بس. یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی بولتے آپ کو غصہ نہیں آتا, تنگ نہیں آتی آپ. ہاں نہیں نہیں غصے والی نہیں جی ہے. اللہ کا کلام ہے, تنگ تو آنے والی بات ہی نہیں. اگر آپ لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں تو ہمارے لیے اس سے خوش نصیبی کیا ہے ہماری, اس سے زیادہ. بس اس پہ عمل کیجئے اور پریکٹس کیجئے. جب مشکل ہو انشاءاللہ گروپ ہم اوپن ہی رکھیں گے یا پرائیویٹ نمبر پہ لیڈیز کر سکتی ہیں. بردر یہ نثار بھی ہیں, ڈاکٹر نثار, یہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی آج ہم کلاس وائنڈ اپ کریں, آخری اپنی کلاس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن سیکھنے, سکھانے, عمل کرنے, یاد کرنے, پھیلانے اور حفظ کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.